प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स चैनल। दोस्तों, कल वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश किया आ। वैसे कहा जाता है कि किसी लिए मां बादी ते किसी लिए मां स्वादी, कईयां नूं चंगा लग्या, विरोधियों ने इस नूं नहीं कहा कि ये चंगा आ, नहीं सलाया। इस ते उत्ते गलबात करांगे। ते दूसरी गल सत्ता नाल जुड़े रहन वालियां पार्टियां दी है, हुण कोई वकार ते कोई म्यार नहीं रहा। पहली खबर वाल आउने आ। हरपाल चीमा ने जो बजट पेश किया आ उन्हां लई तां आस वाला आ, पर विरोधियों लई ये निराशा वाला रहा आ। काफ़ी सारे मुद्दे सी, काफ़ी सारे चीज़ां सी जिहड़ियां इस बजट दे विच इस वारी आप सरकार लैके आई आ। भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार का बीते दिन ही 1 साल का जिहड़ा कार्यकाल आ वो पूरा होया आ। तो ये बजट भी जिहड़ा सीगा हुण 1 साल के कार्यकाल पूरा होने तो बाद पेपर रहत बजट पेश किया गया सीगा। काफ़ी चीज़ां सी, वैसे काफ़ी क्यास रहियां सीगियां, काफ़ी आसां कीतियां जा रही सी कि इस बजट दे विच की कुछ पेश किया जाऊगा। जरा क नज़र मार लैंदे आ कि पेश किए गए बजट विच किहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां आ उसनूं लैके बजट पेश किया गया, तो फिर विरोधी इस बारे की कहंदे ने उस दे उत्ते गलबात करदे आ। तां पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2023-24 लई जो बजट पेश किया आ, तां पंजाब विच आप सरकार बनन दी पहली वर्षगंढ दे उत्ते बजट पेश किया गया। आप सरकार वालों पेश किया ये जो बजट सीगा ये दूसरा बजट सीगा जो पेपर रहत पेश किया गया। इस दे विच बजट का जिहड़ा जो स्पष्टता सामने हुई है भी किहड़े मुद्दे सीगे, ते उन्हां विच सब तो पहला तां हैगा कि केंद्र दे विच सिੱਖਿਆ नूं लिया गया आ। हालांकि हुण तक तो विकास के बहुत सारे मुद्दे पिछलियां सरकारां दे रहे सीगे, इस सरकार का पहला मुद्दा सिੱਖਿਆ आ। तो सिੱਖਿਆ आ, फिर सेहत आ, फिर रोज़गार है अते फिर खेतीबाड़ी है। उन्होंने रोज़गार सिरजण चंगे वित्ती साल 2023-24 लई 1.96 लाख करोड़ रुपए तो वध दा जिहड़ा बजट है वो प्रस्तावित किया आ। वित्ती साल 2023-24 लई पंजाब दा कुल राज घरेलू उत्पाद GSDP जो हैगी है वो है 6,98,635 करोड़ रुपए। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही नवी खेती नीति लियावेगी, जिस लई माहरां दी कमेटी बनाई गई है। तो पंजाब सरकार वालों फसली विभिन्नता लई 1000 करोड़ रुपए की अलाटमेंट की तजवीज़ ते जल्दी जिहड़ी है वो काम किया जाऊगा। फसल बीमा योजना स्कूल बनाउण लई अते आम आदमी क्लीनिकां लई कीते कदमां बारे भी चानना पाया गया। उन्हां घरेलू खपतकारां नूं मुफ्त 300 बिजली यूनिट देण अते मूंगी दी काश्त नूं उत्साहित करके खेती वन संबंधता नूं हुलारा देण दे कदमां बारे भी गल कीती गई है। बजट पेश करन दौरान चीमा होरां ने कहा है कि इस बार उन्हां दी सरकार अपने बहुत सारे वादे अते गारंटियां पूरियां करन जा रही है। चीमा ने कहा कि वित्ती साल 2023-24 लई ये जो करोड़ों का बजट होगा वो पिछले साल नालों 26% ज़्यादा है, यानी कि 1,96,462 करोड़ रुपए का आ जो पिछले साल नालों 26% ज़्यादा आ। तो 2022-23 पंजाब का कुल बजट 1,55,660 करोड़ रुपये का सी। ये भी ख्याल रखने वाली गल है। चीमा ने दावा किया कि आप सरकार का सब तो ज़्यादा फोकस सिੱਖਿਆ ਅਤੇ सेहत सैक्टर है, पर बाकी सैक्टरां ते भी बराबर ध्यान दिता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जदों दी राज सत्ता संभाली है उन्होंने विरासत च भारी करजा मिलिया सीगा जो पिछलियां सरकारां ने लिया सी। इस दे बावजूद आप सरकार पंजाब नूं अगे लिजाण लई वचनबद्ध है। की कुछ होर शुरू किया है। इस दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ 33 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ 117 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈੱਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਸੂਲਣ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ NRI ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਈ NRIs ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ 'ਚ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ UK ਆਧਾਰਿਤ NRI ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਮੀ ਭਾਂਬਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਤੇ ਸਪੈਕਟ ਸਿਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 880 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਤੇ 81 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਛੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 16.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਲੰਬੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 7-8% ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ,
ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 8,665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ CPM ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪਾਰਟੀ
ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 45-50 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ 33 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੀਪੀਐਮ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਟਿਪਰਾ ਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਰਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਯੋਤ ਬਿਕਰਮ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪਰਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 60% ਆਬਾਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਨਪੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਮਾਵੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਉਮਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, 2 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਈ ਆ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ
ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਹੀਣ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਧਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਿੱਪਰਾ ਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 30% ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਦਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬਈਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਕੀ ਆ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ। 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ, ਵਿਚਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी सत श्री अकाल जी। मेरी गड्डी का इत्थे एक डेंट जिहा पै गया सीगा, उस तो बाद मैं इन्हां कोल टाउन ऑटोबॉडी वालियां कोल आया ते MPI तो क्लेम लैण तो बाद इन्हां कोल गड्डी आपां ने रख दित्ती ते थोड़ी दिनां दे विच इन्हां ने गड्डी मेरी पूरी चंगी तरह मुकम्मल करके सही करके दे दित्ती है ते नाल दी नाल इन्हां ने गड्डी दी मेरी दी डिटेलिंग भी करती, धोती ते गड्डी पूरी लिशकाती ते बहुत वधिया जिहड़ी आ कस्टमर सर्विस भी दिंदे ने। ते जेकर तुहानूं उस टाइम ते जेकर तुहाडी गड्डी खराब होई होई है ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬॉडी 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।